الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا. ملک ہندوستان کی آزادی سے 9 سال پہلے علامہ اقبال دنیا چھوڑ کر چلے گئے. 1912 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ. اس میں انہوں نے تحریر فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک اور حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور اقبال کہتا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہمارے سینوں میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے پھر تو ہم حقیقی معنوں میں اہل ایمان میں سے ہیں. لیکن اگر ہمارے سینوں میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں امام الانبیاء کا عشق نہیں تو ہم انسان تو ہو سکتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہو سکتے. کیوں؟ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے. اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے. کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے. بخت خفتہ یعنی سوئی ہوئی تقدیر. اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل احسان سے آج آپ کے دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. اس جلسے کے اولین داعی قاری محمد شاہد صاحب سلمہ اللہ تعالی اللہ علم عمر میں خوب کو برکت عطا فرمائے. یہاں آ کر محسوس ہوا کہ لوگ تھوڑے تو ہیں لیکن تھوڑے ہیں. کچھ لوگ الحمدللہ ابھی تک موجود ہیں. اب چونکہ رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات سونے کے لیے ہے، دن کام کرنے کے لیے ہے، لیکن ایسی رات جس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو، ایسی رات جس میں اللہ کی بات ہو، ایسی رات جس میں رسول اللہ کی بات ہو، ایسی رات جس میں دین کی بات ہو، ایمان کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی بات ہو، ایسی رات میں جاگنا بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہوا کرتی ہے۔ تو جتنے لوگ یہاں جاگ رہے ہیں اس کو تحدید نعمت کے طور پر دیکھیں اور اس کو اللہ کی ایک نعمت سمجھے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق دے دے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی فقط توفیق مل جائے تو اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ اور رب الجلال کا فرمان ہے کہ جو میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور بے اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کی ناقدری کرتا ہے، اس کو ان نعمتوں اس سے ان نعمتوں کو میں چھین لیا کرتا ہوں۔ لہذا اس کو نعمت کے طور پر آپ دیکھیں، جتنے حضرات یہاں موجود ہیں اب تک اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ جو ادھر میرے بھائی کچھ کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے آپ یہاں بیٹھ جائیں، یا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے یا آسمان سے ابر بارہ کا نزول ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن بھی رہا ہے۔ یا یہ رات کا آخری پارے، رات کے آخری پہر میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو رب ذوالجلال پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے میرے بندوں، تم میں سے ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی اپنے رزق میں برکت چاہنے والا جس کے رزق میں برکت عطا کر دی جائے، ہے کوئی بیمار جو ڈاکٹروں سے تھک چکا ہو، ہے کوئی ایسا شخص جو ڈاکٹروں سے عاجز ہو چکا ہو، جس کو دوائیں فائدہ نہ کر رہی ہو، ہے کوئی بیمار اپنی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، آ جائے میرا در کھلا ہے، آ جائے رات کے آخری پہر میں پورے طور پر مجھ سے دعا کر لے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، میرے بھائی بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، میرے معصوم بچے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا مبارک فرمائے۔ نبی کی محبت کا جلسہ، نبی کے عشق کا جلسہ ہم نے اور آپ نے سجایا ہے، دور دور سے علماء کرام کو آپ نے بلایا ہے، 3000 سے زائد کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ چند گزارشات دے کر کے ان جلسوں میں کوئی تماشوں کی بات نہیں کی جاتی، کوئی سیاست کی بات نہیں کی جاتی، کوئی راجنیت کی بات نہیں کی جاتی، کوئی بھڑکانے کی بات نہیں کی جاتی، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کی جاتی، بلکہ ان جلسوں میں بتایا جاتا ہے اے ملک ہندوستان کے نوجوانوں، تم امام الانبیاء کا سبق بھول چکے ہو، وہ نبی آخر الزمان جس نے تم کو پیغام دیا تھا آج سے 1493 سال پہلے مدینہ المنورہ کی سرزمین سے، اس پیغام کو تم بھول چکے ہو۔ ان جلسوں میں بتایا جاتا ہے اے نوجوانوں دیکھو تمہاری بوڑھی ماں تم سے ناراض نہ رہے، تمہارا بوڑھا باپ تم سے ناراض نہ رہے، نبی مکرم نے فرمایا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ان جلسوں میں بتایا جاتا ہے نوجوانوں اپنی بہنوں کا حق ادا کرو، اپنی بہنوں کی خدمت کرو۔ امام الانبیاء نے فرمایا رب نے جس کو 3 بہنیں دی ہو ان کی پرورش کرتا ہو اور اس کو پڑھا لکھا کے بڑا کرتا ہو، اس کے بعد جب بالغ ہو جائیں اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دی ہو تو ایسے بھائی کو رب ذوالجلال بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ ان جلسوں میں بتایا جاتا ہے اے ملک ہندوستان کے رہنے والے انسانوں، جس ملک کے اندر تم رہو اس ملک کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرنا۔ یہ جلسوں کی تعلیم ہے، ان جلسوں میں بھولا ہوا پیغام یاد کرایا جاتا ہے۔
آج ہمارے ملک ہندوستان کا نوجوان بگڑ چکا ہے، اسے نئی خبر امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سب کچھ معلوم ہے۔ آج کے نوجوان کو موبائل چلانا جانتا ہے، ٹویٹر چلانا جانتا ہے، کمپیوٹر چلانا جانتا ہے، فیس بک چلانا جانتا ہے۔ کیا مارک زکربرگ نے 2004 میں فیس بک اسی لیے بنایا تھا؟ کیا جیم کوم نے واٹس ایپ 2010 میں اسی لیے لانچ کیا تھا کہ اس پر ہم غلط کمنٹس کریں، اس سے ناجائز طور سے پورے طور پر سردی کا موسم ہو تو لحاف کے اندر، گرمی کا موسم ہو تو چھت کے اوپر اماں سے چھپا کر ابا سے چھپا کر بدترین قسم کے مناظر دیکھیں؟ کیا اس لیے واٹس ایپ بنایا گیا تھا؟ آج ہمارا نوجوان کس راستے پر جا رہا ہے؟ عزیزوں، اے ذمہ دار لوگوں، اے بنگال کے اچھے لوگوں، اے ہندوستانی مسلمانوں، قرآن کریم نے تم کو ایک پیغام دیا ہے۔ رب الجلال نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والوں، اے اپنے آپ کو قرآن کریم پر یقین رکھنے والا کہنے والوں، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو، واہلیکم، اس کے بعد اپنے اہل کو، اس کے بعد اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نارا، آگ سے بچاؤ۔ آگ کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ آگ کیوں فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ علامہ آلوسی کی روح المعانی اٹھائیے، پڑھیے تفسیر کبیر امام رازی کی، اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے، وہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بوڑھا باپ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، لیکن اس کے کانوں پر جو نہیں ریکھتی۔ ماں دیکھ رہی ہے بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے، لیکن اس کے کانوں پر جو نہیں ریکھتی۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ رب نے تو ایک اور پیغام دیا تھا، رب نے تو ایک اور اعلان کیا تھا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والوں، پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم کی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آگ کا لفظ کیوں استعمال فرمایا اللہ نے؟ اب میں وہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ دنیا میں اگر آگ ہو، ہم بہانہ بنا دیتے ہیں نا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا، آپ کا بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ سمجھاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے، حضرت جی میں نے بہت سمجھایا لیکن مانتا نہیں ہے، میں نے بہت سمجھایا لیکن مانتا نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ نے کتنا سمجھایا؟ کہا بہت سمجھایا۔ ہم نے کہا اللہ قرآن میں کچھ اور طریقہ بتا رہے سمجھانے کا۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ رب اس میں بتانا یہ چاہتا ہے، اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک دنیا میں معصوم سا بچہ ہو اور آگ جل رہی ہو، ہمارا بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو، تو ہم اسے بلائیں گے، اس سے بچانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ارے بولو بھائی، آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ زبانی منع کریں گے، اگر زبان سے کہیں گے نہیں مانے گا، خود دوڑ کے جائیں گے، اسے وہاں سے پکڑ کے لائیں گے، 2 تھپڑ بھی کھینچ کے ماریں گے اور پھر الگ بٹھا دیں گے۔ اللہ فرمائے رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اے ہندوستانی مسلمانوں، اے بنگال کے مسلمانوں، اے یو پی کے مسلمانوں، اے ملک ہندوستان کے مسلمانوں، جس طریقے سے تم اپنے بیٹوں کو، جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس طریقے سے تم دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتے ہو، ایسے ہی تم جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیا کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے ہم دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ہم پر لازم اور واجب ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ عزیزوں، معاملہ بڑا بھیانک ہے۔ یہ نبی پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بات ملتی ہے۔ آج بیٹے نافرمان کیوں بن رہے ہیں؟ اس نبی رحمت نے تو فرمایا تھا، جابر
तेरी माँ तो उससे नाराज न रहे। फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तक तले जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज नौजवान नाफरमान क्यों बन गया? बूढ़ी माँ को धक्के क्यों दे रहा है मुल्क हिंदुस्तान का नौजवान? एक माँ का मेरे पास फोन आया, मौलाना हमने अपने बच्चे को बहुत अच्छी तालीम दी, उसको बीए कराया, सीए कराया, एमसीए करा दिया, बीटेक करा दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया। अब मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, अब वो मुझसे बात नहीं करता, अब उसने मुझको घर से निकाल दिया है, अब वो इसलिए मुझे अपने साथ नहीं रखता कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाय हाय हाय, क्या हो गया? नौजवानों, याद करो वो दिन जब तुम बचपन में छोटे से थे, कोई हमारी हैसियत थी? हमारी माँ ने कितने प्यार से हमें पाला है, नौकर की तरह हमारी सेवा की है। बाप नौकर बन करके सेवा करता है अपनी औलाद की। जिस दिन से घर में बच्चे की पैदाइश होती है, माँ बाप अपने लिए जिंदा रहना छोड़ देते हैं, अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हमेशा उनके ज़हन में यही बात रहती है, हमारे बच्चे का मुस्तकबिल दुरुस्त हो जाए, हमारा बच्चा सुधर जाए। याद रखना नौजवानों, अगर आज आपने अपने बाप की कदर नहीं की, आज आपने अपनी माँ की कदर नहीं की, तो याद रखना कल को तुम भी जवान होने वाले हो, तुम भी बाप बनने वाले हो, और तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है। फिर वही सुलूक तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ किया करते हो। किताबों में एक वाकया लिखा हुआ है, एक नौजवान था, उसने अपने बाप के गर्दन में जो एक कपड़ा एक रस्सी डाली और घसीटता हुआ उसे कूड़े के ढेर पर ले गया, फिर वहां से घसीटता हुआ आगे की तरफ ले गया, फिर वहां से घसीटता हुआ आगे की तरफ ले गया। तो बूढ़ा बाप रोने लगा, कहने लगा बेटा इससे आगे मुझे न ले जाना, इससे आगे मुझे न ले जाना, मैं भी अपने बाप को बस यहीं तक घसीट के लाया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहिए। माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के आंसू, ये अल्लाह के अर्श को चीर कर फौरन पूरे तौर पर पहुंच जाते हैं रब्बे दुल जलाल की अदालत में। और सिर्फ हमारे मजहब में ही नहीं माँ बाप की सेवा करना, बल्कि तमाम मज़ाहिब को आप पढ़ करके देखें, हर मजहब में भी आपको वालिदैन की सेवा की तरगीब दी गई। हमारे यहाँ अगर कहा गया माँ के कदमों तले जन्नत है, इस लोगों को आप पढ़ करके देखिए, वहां भी आता गया सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजित। फरमाया सब तीर्थों से ज्यादा पवित्र तेरी माता जी है, सर्वदेवमय पिता, तमाम देवताओं से ज्यादा बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजित। अपने माता पिता की सेवा कर ले, माँ बाप की सेवा कर ले, तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। उनके यहाँ भी ये लिखा हुआ है, मैं अर्ज करता हूँ आपसे, वालिदैन की खिदमत ये बहुत बड़ा अमल है। फरमाया अल्लाह के हक के बाद, रसूलुल्लाह के हक के बाद सबसे बड़ा हक अगर बंदे के ऊपर है तो उसके वालिदैन का है। उलमा से मालूम कीजिए, उसके वालिदैन का है। मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे दुल जलाल ने फरमाया, ऐ मूसा जन्नत में तेरा साथी जो होगा वो एक गोश्त बेचने वाला, समझते हैं आप हजरात, गोश्त बेचने वाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरा साथी और गोश्त बेचने वाला? फरमाया मेरी मर्जी, जिसको चाहूं तेरा साथी बना दूं। अल्लाह रहता कहाँ है, नाम क्या है, मुलाकात करना चाहता हूँ। रब ने बता दिया फला जगह उसकी दुकान है, नाम उसका ये है, रंग उसका ये है, वही के जरिए रब ने बता दिया। मूसा अलैहिस्सलाम भागे भागे गए हैं, क्या देखा एक नौजवान बैठा हुआ है, गोश्त काट रहा है, बेच रहा है, पैकेट में पैक कर रहा है और
बेच रहा है। वो हैरान हुए कि कुछ पढ़ भी नहीं रहा है, कोई विर्द भी नहीं कर रहा, कोई वजीफा भी नहीं पढ़ रहा, इसका कौन सा अमल है, किस अमल की बुनियाद पर रब्बुल जलाल जन्नत में इसे मेरा साथी बनाएंगे। वो हैरान हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, सारा दिन खड़े रहे, कोई अमल समझ में नहीं आया। शाम होने को हुई, उसने थोड़ा सा गोश्त अपने पॉकेट में डाला, घर की तरफ चलने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे से चल दिए। कहा भाई तू कहाँ जा रहा है? कहा मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मुसाफिर हूँ, अगर तेरी इजाजत हो मैं भी तेरे साथ तेरे घर चलना चाहता हूँ। कहा इजाजत है, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस नौजवान के साथ हो लिया। नौजवान आगे चल रहा है, पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। उसके घर में जाके पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो घर के अंदर दाखिल हुआ। घर में बीवी भी थी, बेटी भी थी, बहनें भी थी, बच्चे भी थे। सबको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर सबको सलाम करने के बाद एक कोठरी में चला गया। एक टूटी सी कोठरी है, उसके अंदर एक कमरा है, एक रूम है, उसके अंदर चला गया। उसमें एक बूढ़ी माँ लेटी हुई थी, बूढ़ी सी जान लेटी हुई थी। गया, जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जाकर के उसके पेशानी को चूमा, उसके माथे को बोसा दिया। उसके बाद खैरियत मालूम की। वापस किचन में आया, वापस रसोई घर में आया, बावर्ची खाने में आया। जो गोश्त लाया था अपने हाथों से उसको धुल रहा है, फिर पतीली में डाल रहा है, उसको पूरे पाप पकने के लिए रख रहा है। बीवी आई, कहने लगी अरे लाओ मैं बनाती हूँ ना। बहने आ गई, लाओ मैं पकाती हूँ ना। फरमाए नहीं, मेरी माँ ने इतने साल तक मेरी सेवा की है, बचपन में नौकरानी की तरह मेरी सेवा की है। क्या मैं अपनी माँ को एक दिन पका के नहीं खिला सकता? क्या मैं अपनी माँ को एक दिन अपने हाथों से बना के नहीं खिला सकता? अपने हाथों से वो नौजवान गोश्त बनाता है, आटा गूंथता है, रोटियां बनाता है, चावल बनाता है। बनाने के बाद एक ट्रे में सजा के लाता है और अपनी बूढ़ी माँ के कमरे में आ जाता है। फिर अपनी गोद को कुर्सी बना लेता है, अपनी माँ को टेक लगा करके बिठाता है और बारीक लुकमे तोड़ता है, मुंह में डालता जाता है। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं, फटे मसरत से आंखों से आंसू शुरू हैं। वो बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा अब बस कर। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने में वो नौजवान कहने लगा अम्मा थोड़ा सा और खा लीजिए। वो माँ खाती चली गई, ये नौजवान खिलाता चला गया। फिर ना बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा अब बस कर, अब खाया नहीं जाता। उस अम्मा को लिटा दिया, मुंह को पूरे तौर पर साफ किया। साफ करने के बाद अपने उसके पैरों को दबाने लग गया, उसके पैर दबाने लग गया, उसकी सेवा करने लग गया। वो बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा तो सारा दिन तूने दुकान पे काम किया है, तेरी बीवी राह देख रही होगी, तेरी बेटियां तेरे इंतजार में बैठी होंगी। जा अपने रूम में चला जा, अपने कमरे में चला जा, जाकर के आराम कर। जाकर के वो नौजवान कहने लगा अम्मा जान मैंने वक्त के नबी से सुना है माँ के कदमों तले जन्नत हुआ करती है। अम्मी जान हमें अपनी जन्नत में बैठने से मत रोकिएगा, अम्मी जान हमें अपनी जन्नत में बैठने दीजिए। थोड़ी देर के बाद वो बूढ़ी माँ के लरसते हुए हाथ आसमान की तरफ उठे हैं और न जाने उसने बूढ़ी जुबान में अल्लाह से क्या दुआ मांगी है। नौजवान से मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नौजवान ये कौन है, ये क्या कह रही है? नौजवान कहने लगा वो नहीं जानता कि ये मूसा है, वो तो मुसाफिर समझता था। हाँ कहने लगा ये मेरी माँ है, जब भी मैं इसकी सेवा करता हूँ, जब भी मैं इसके हाथ दबाता हूँ, जब भी मैं इसके पैर दबाता हूँ, जब भी मैं इसको खाना खिलाता हूँ, ये अपने बूढ़े हाथों को आसमान की तरफ उठाकर दुआ करती है ऐ अल्लाह मेरे इस बच्चे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना, मेरे इस बच्चे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना। अरे कहाँ मैं, कहाँ मूसा, मैं उसका साथी कैसे बन सकता हूँ? मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में कहा नौजवान तेरी माँ की दुआ को रब ने अर्श पर कबूल कर लिया है और तेरी माँ को जन्नत में मूसा का साथी बना दिया है। नौजवानों माँ की दुआएं रद्द नहीं जाती, और हाँ जैसे माँ की दुआएं रद्द नहीं जाती ऐसे ही माँ की बद्दुआएं भी रद्द नहीं जाती। माँ की दुआएं भी अल्लाह के अर्श को चीर कर पहुंच जाती हैं, सातों आसमानों को चीरते हुए रब के अर्श के करीब पहुंच जाती हैं और कबूल हो जाती हैं। दुआएं भी कबूल हो
जाती हैं, बद्दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। फरमाया जब कोई बेटा अपनी माँ को तंग करता है, जब कोई बेटा अपनी माँ को तंग करता है, अपने बाप को तंग करता है, उसकी आंखों से आंसू के कतरे निकलते हैं। अल्लाह की धरती कहती है अल्लाह इजाजत दे मैं फट जाऊं, इस नाफरमान बेटे को निगल लूं। आपको अंदाजा है वालिदैन ने हमारी बड़ी खिदमत की। अजीजों जितने बैठे हो अच्छे लोग हो, काफी लोग हो, इतने काफी हैं। इरादा करके उठो, अगर माँ नाराज है जाके मनाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। बाप नाराज है कहो मनाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आप ही के यहाँ का एक इलाका दार्जिलिंग बंगाली में पड़ता है। 2016 में जाना हुआ, वहाँ एक ऐसे शख्स हैं से मेरी मुलाकात कराई। ये मैं आपके इलाके का, आप ही के बंगाल का वाक़या हूँ, ये अभी जिंदा वाक़या है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। जो मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए जो साहब गए, उन्होंने कहा हजरत हमारे यहाँ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी पिछली ज़िंदगी गुनाहों से भरी पड़ी थी, कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो ना करते हो, लेकिन आज आप उनको देखेंगे तो आप फर्क नहीं कर पाएंगे कि अल्लामा है या एक आम आदमी है। मैंने कहा जिंदगी की काया कैसे पलटी? कहा उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। मैंने कहा उनसे मुलाकात कैसे हो सकती है? कहा अल्लाह का शुक्र है आज आपके खाने का इंतजाम उन्हीं के यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हो गया। मैं तो ऐसे लोगों से मुलाकात किया करता हूँ। मैं पहुँच गया, उनका नाम लिया, एजाज था, बड़े अमीर आदमी थे। मेरी मुलाकात कराई, खाने से फरागत के बाद खुद अपनी कहानी सुनाने लगे। कहा हजरत जी आप यूपी से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले की मेरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी पड़ी थी, कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो मैं न करता हूँ। माँ बाप को हमेशा मैं नाराज़ किया करता था, माँ बाप को गालियाँ दिया करता था, माँ बाप को हमेशा सताया करता था। मेरे माँ बाप घुट घुट करके दुनिया से चले गए। हाँ, शराब पीने का मैं आदी था। हाँ, ऐसा कोई ब्रांड नहीं था जो हिंदुस्तान में मिलता हो और मेरे घर में मौजूद ना हो। मेरे घर का एक रूम शराब के ब्रांडों से पटा पड़ा रहता था। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी से नफरत थी तो वो मौलाना से थी, उलमा से थी, उलमा हजरात से थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया था जिसका नाम मैंने बड़े प्यार से मोहम्मद रखा था, लेकिन रब ने उसको बचपन से गूंगा कर दिया, वो बोल नहीं सकता। बड़े मैंने डॉक्टरों को दिखाया, लाखों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे की जुबान वापस नहीं आई। मेरा बच्चा बोल नहीं सकता था। हाँ, एक रब ने बच्ची दी, उसका नाम मैंने साइमा रखा, वो अच्छी खासी थी। मैं बच्चे के गम में घुटने लग गया। रब ने एक ही बेटा दिया है जिसका नाम मैंने मोहम्मद रखा है, वो भी बोल नहीं रहा है। मुझको अल्लाह पर गुस्सा आ गया। मैं गुनाहों का आदी बन गया। माँ बाप को भी गालियां देता था, माँ बाप को गालियां देता था, मौलाना को भी गालियां देता था। मौलाना जिंदगी में कभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी, जिंदगी में कभी मैंने रोजा नहीं रखा था, जिंदगी में मैंने कभी मस्जिद का मेहराब और मिंबर नहीं देखा था। हाँ, एक दिन मेरे यहाँ एक मौलाना साहब आए, उन्होंने आकर के मुझसे मुलाकात की। मैं उस नशे की हालत में था। उन्होंने मुझको सलाम किया, मैंने सलाम के जवाब में उनको गालियां दी। वो कहने लगे मियां एजाज, मैं एक डॉक्टर को जानता हूं जो दिल्ली के एम्स के डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका नंबर मैं आपको दे दूं, आप उनसे राब्ता कर लें, शायद आपका बच्चा ठीक हो जाए। जब उन्होंने ये बात कही, जितनी गालियां दे सकता था मैंने दी उस मौलाना को, और उसके बाद बड़बड़ाता हुआ अपने घर चला आया। मेरी बीवी को पता चला, मेरी बीवी नेक थी, मेरी बीवी पारसा थी, मुझे देखकर रोने लगी, कहने लगी कम से कम अल्लाह के वलियों को तो गाली ना दिया करो, कम से कम अल्लाह के नेक बंदों को तो गाली ना दिया करो। अगर अल्लाह को राजी ना करो तो जो अल्लाह को राजी कर रहे हैं उन्हें तो नाराज ना करो, उनको तो नाराज ना करो। हाँ, उसने कहा कि तुम मेरे बेटे का इलाज कराओ। मैंने कहा मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। मेरी बीवी ने अपने गले का हार निकाल कर, जिसकी कीमत
جس کی قیمت آج سے 15 سال پہلے 2 لاکھ روپے تھی، میرے منہ پر مار دیا اور کہنے لگے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو لے جاؤ، میرے گلے کا سونے کا ہار بیچ ڈالو اور میرے بچے کا علاج کراؤ۔ میں بیوی کو گالیاں دینے لگ گیا، جتنی گالیاں دے سکتا تھا بیوی کو دیا۔ میرے ماں باپ تو گزر ہی چکے تھے، سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا، خوب شراب جتنی پی سکتا تھا وہ میں نے شراب پی، اور ایک شراب کی بوتل میں نے یوں بغل میں دبائی، دوسری یوں منہ کو لگائی اور سیدھا باہر کی طرف چلا۔ جب آگے چلا تو کیا دیکھا، وہی مولانا صاحب جن کو ابھی میں نے گالی دی تھی وہی پھر کھڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگے میاں اعزاز میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میاں اعزاز تم دنیا کے ڈاکٹروں سے بہت کہہ چکے، ایک مرتبہ اللہ سے بھی کہہ کے دیکھو، ایک مرتبہ مسجد میں جا کر کے بھی دیکھو، ایک مرتبہ اللہ کے ہاں سجدہ کر کے بھی دیکھو، اللہ سے بھی کہہ کے دیکھو اے اللہ میرے بیٹوں کو زبان دے دے، شاید اللہ سن لے، اور اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے۔ اتنا کہہ کے وہ چلے گئے۔ میاں اعزاز فرماتے ہیں میں شراب کے نشے ہی میں یوں ہی بوتلوں کو اپنے منہ میں لگائے ہوئے مسجد کی طرف چلا گیا۔ عشاء کا وقت تھا، وہاں نماز ہو رہی تھی، جا کر میں نے نمازیوں کو مارنا شروع کر دیا، سارے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ اندر سے میں نے کنڈی بند کر لی، شراب کی دونوں بوتلیں میں نے مسجد کے منبر کے قریب، ایک بوتل اس سائیڈ میں دوسری بوتل اس سائیڈ میں رکھ دی اور سیدھا لیٹ گیا۔ مولانا اس سے پہلے میں نے کبھی مسجد نہیں دیکھی تھی، اس سے پہلے کبھی میں نے منبر نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے کبھی میں نے مصلی نہیں دیکھا تھا، اس سے پہلے کبھی میں نے پورے طور پر مسجد کے اندر میں داخل نہیں ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ میں یوں سیدھا لیٹ گیا اور لیٹ کر کے میں کیا کہنے لگا نشے کی حالت میں، اللہ میں تو نہیں مانتا، وہ مولانا کہہ رہا تھا کہ اللہ سب کچھ کہہ سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، شاید تو میرے بیٹے کو زبان بھی دے سکتا ہے، اللہ اگر تو ہے اور سن رہا ہے تو یا تو میری جان نکال لے یا میرے بیٹے محمد کو زبان دے دے۔ یہ کہا، فرمایا ساری رات میں یوں ہی بڑا بڑبڑاتا رہا، صبح ہوئی، دھیرے دھیرے نشہ کم ہوا، دھیرے دھیرے نشہ کم ہوا، فجر کا وقت آیا، اب میری زندگی بدل چکی تھی، اب پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنسو طاری تھے، اب پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں سے آنکھیں اشک بار تھی، اب پتہ نہیں کیوں میرے دل کی کیفیت بدل چکی تھی، اب پتہ نہیں کیوں میرے دل کی دنیا آباد ہو چکی تھی۔ اب جب میں نے نمازیوں کو دیکھا میں نے معافی مانگی اور سیدھا نکل کر قبرستان کی طرف چلا ہوں جہاں میرے ماں باپ دفن تھے۔ ماں کی قبر پر گیا اور جا کر کے ماں کی قبر پر رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اماں جان میں اللہ کا بھی گنہگار ہوں، میں تیرا بھی گنہگار ہوں، میں اللہ سے تو معافی مانگ چکا ہوں، اب تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اگر تو مجھے معاف کر دے تو شاید اللہ بھی معاف کر دے۔ اماں کی قبر پہ معافی مانگی، پھر بھاگ آئے، کہا میں اپنے ابا کی قبر پہ گیا ہوں اور جا کر کے ابا سے کہا اے ابا جان میں جتنا اللہ کا گنہگار تھا اتنا ہی اماں کا بھی تھا، اتنا ہی آپ کا بھی ہوں، اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں، اماں سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، ابا جان اب آپ کی باری ہے، آپ کی معافی کی مہر لگنی باقی ہے، آپ اپنی معافی کی مہر لگا دیں شاید میرا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں اب میں وہاں رو دھو کر کے میں سیدھا گھر کی طرف چلا۔ فرمایا ابھی میں گھر آیا ہی تھا، گھر کے دروازے میں داخل نہیں ہوا تھا، میری 5 سال کی بچی میرے قدموں میں آ کر کے گر گئی اور رونے لگ گئی اور کہنے لگے بابا ابا اللہ نے تمہاری سن لی، تمہاری دعا کو قبول کر لیا، بھیا بولنے لگا ہے، اللہ نے محمد کو زبان دے دی ہے۔ حضرت جی جب یہ بات میری بیٹی نے مجھ سے بتائی میں فرط مسرت سے بے چین ہو گیا، میں گھر کے اندر نہیں گیا بلکہ وہیں کھڑے کھڑے میں نے دوسرے کپڑے منگوائے اور سیدھا میں نلکوپ کی طرف بھاگا ہوں نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے۔ اب غسل کر کے میں نے پاک کپڑے پہنے ہیں، مسجد میں سیدھا چلا گیا ہوں اور سجدے میں سر رکھ کر کے میں کہہ رہا ہوں اے اللہ
पापियों की दुआओं को भी सुन लेता है, बेशक तू गुनहगारों की दुआओं को भी सुन लेता है, बेशक तू नाफरमानों की दुआओं को भी सुन लेता है, बेशक तेरी जात है, मुझे यकीन हो गया तू सब कुछ कर सकता है। आय अल्लाह, अगर तू मेरे बेजुबान बच्चे को जुबान दे सकता है तो क्या मुझ गुनहगार को ईमान नहीं दे सकता? आय अल्लाह, जैसे तूने मेरे बेजुबान बच्चे को जुबान दी है, ऐसे हम घर वालों को ईमान की दौलत भी अता फरमा दीजिए। मैं रो धो करके घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरी बीवी सबसे पहले मेरा बच्चा मेरे सामने आया। हजरत जी 10 साल हो चुके थे, उस बच्चे के मुंह से कभी अब्बा नहीं सुना था। आज 10 साल के बाद पहली मर्तबा मैंने जब अपने बेटे की जुबान से अब्बा सुना, उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जी, मैं अपने बच्चे को मैंने यूं अपने सीने से लगाया, उसकी पेशानी को बोसा दे रहा हूं। मेरी बीवी ललचाई हुई नजरों से खड़ी मुझे देख रही है। मैं उसके करीब गया, उसके हाथों को चूमा। मैंने कहा, तुम मेरी शरीके जिंदगी थी, तुम मेरे घर की मलका थी, तुम मेरी बीवी थी। मैंने अल्लाह के हक को भी पामाल किया है, रसूलुल्लाह के हक को भी पामाल किया है। अम्मा का दिल भी दुखाया है, अब्बा का दिल भी दुखाया है, तुम्हारा भी दिल भी दुखाया है। आए मेरी बेगम साहबा, मैं अल्लाह से भी माफी मांग चुका, अब्बा से भी माफी मांग चुका, अम्मा से भी माफी मांग चुका। अब तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, तुम भी मेरे गुनाहों को माफ फरमा दो, तुम भी मेरी खताओं को माफ फरमा दो। बीवी ने यूं हाथ को पकड़ा और चूम लिया। कहने लगी, कैसी बातें करते हो, आप तो मेरी जिंदगी का राज हो, आप तो मेरी जिंदगी का सरमाया हो, आप तो मेरे सरताज हो, आज तो मेरे मजाजी खुदा हो। आप ही कैसी बातें करते हो, मैं तो आपको माफ कर चुकी हूँ। मैंने अपनी बीवी से कहा, देखो हमने अल्लाह को बहुत नाराज कर लिया, आ जाओ, आज हम सब हाथ पर हाथ रखकर तौबा करते हैं। आज के बाद हम अपने अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, आज के बाद हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। मियां एजाज फरमाते हैं, सबसे पहले मैंने हाथ रखा, उसके ऊपर मेरी बीवी ने हाथ रखा, फिर मेरे बच्चे ने हाथ रखा, फिर मेरी बच्ची ने हाथ रखा, और हम सब ने अहद किया, कसम खाया, आज के बाद इंशाअल्लाह हम नमाजें नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम रब को नाराज नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह हम तमाम गुनाहों से तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह हम तमाम किस्म के नशों से तौबा करते हैं। फरमाया, उस दिन के बाद हमने ये अहद कर लिया कि जिस अल्लाह ने मेरे बच्चे को जुबान दी है, मैं इस जुबान से सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाऊंगा। फरमाने लगे, हजरत जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा हाफिज बन चुका है और आलिमत का कोर्स पढ़ रहा है, 3 जमातें पढ़ करके इम्तिहान दे करके आया हुआ है। हजरत जी इसके लिए आप दुआ फरमा दें। फरमाया, उस दिन के बाद हमने अपने घर का मामूल ये बना लिया, जब सुबह का वक्त होता है मैं कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, जब इशराक का वक्त आता है मेरी बीवी तिलावत करती है, फिर जब उसकी बारी खत्म होती है मेरा बेटा कुरान पढ़ता है, जब उसकी बारी खत्म होती है मेरी बेटी कुरान पढ़ती है, जब उसकी बारी खत्म होती है मेरे घर में काम करने वाले अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। मौलाना 8 साल हो गए, 24 घंटे के 1440 मिनट के 86,400 सेकंड में 1 सेकंड ऐसा नहीं होता